A very warm wishes to all of you. Dear student, let us start with the next concept, that is the bookkeeping. As we all know that in previous videos we all have discussed that what do you mean by accounting, characteristics and also attribute of accounting, objective of accounting, branches of accounting, and also discussed users of accounting. Now, what do you mean by bookkeeping? So bookkeeping is the combination of two words, that is a book plus keeping, where book means place where we record the term transaction. ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀਪਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕੈਪ ਦ ਰਿਕਾਰਡ ਐਟ ਵਨ ਪਲੇਸ। ਕੀਪਿੰਗ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। Okay, so that are called bookkeeping. Bookkeeping means an art of recording transaction at one place safely according to the process of accounting. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ process of accounting ਦੇ according ਇੱਕ ਵਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, that are called bookkeeping. Okay, so what are the definition of bookkeeping? Bookkeeping is a recording of financial transaction and is a part of the process of accounting in business. Bookkeeping ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ? that are the financial transaction in the term of money, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ as a accounting in business ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ it is the combination of two word, book plus keeping. book ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? place where we record the transaction. Okay, and keeping means kept the record at one place. Okay, so that are the bookkeeping. and ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸੈਕਿੰਡ, transaction include purchases, sale, receipt and payment by an individual person or an organization and corporations. ट्रांजैक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੇਲਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ। then there are several standards method of bookkeeping include the single entry and double entry bookkeeping. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ what do you mean by double entry bookkeeping and single entry bookkeeping. Okay, so next that is the accountancy. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ finance in systematic manner. Okay, so what do you mean by accountancy? Accountancy is a process of managing the income and expenses. ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦ ਯੂਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਈਵਨ ਵੀ ਆਲਸੋ ਸੇ ਦੈਟ it is a systematic knowledge of accounting. accountancy ਇੱਕ knowledge ਆ ਬੇਟੇ। accountancy ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? knowledge of accounting. okay, it educate us how to maintain the books of account and how to summarize the accounting information and communicate it to the user. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it refer to the process of reading, summarizing, communicate the financial information produced by bookkeeping to classify and explain account information to relevant parties such as shareholder and manager. it refer to the process of measuring. ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ
ਕਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਰ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਨਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਨ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਵੈਨ ਵੀ ਸੇਲ ਅਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਥਰੂ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And accounting as an information system is a system of collecting, storing, processing, financial and accounting data and are used by decision making। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? so that company make a decision regarding that information। okay, so types of accounting ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? that is information related to the profit and loss। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਫਿਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਫਿਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ that is a information related to the cash flow। cash flow ਬੇਟੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, one is the input, second is the output। ਇਨਪੁਟ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਆਊਟਫਲੋ। ਓਕੇ, ਇਨਪੁਟ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ। even we can say that inflow and outflow of cash। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਈ ਕਿੰਨੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਥਰੂ WhatsApp calling। And thanks and have a nice day।